नमस्कार एंड सत श्री अकाल। अज आप एक नवा टॉपिक स्टार्ट करन जा रहे हैं जिसका नाम है प्रिंसीपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। प्रिंसीपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन है कि एक प्रकार का मैथड कह सकते आप, टैक्नीक कह सकते हाँ, जिसनों यूज़ करके जिन्नियां भी अपने कोल इक्वालिटीज़ और इनइक्वालिटीज़ उन्होंने आप प्रूफ कर सकते हाँ। तो इक्वालिटीज़ एंड इनइक्वालिटीज़ ਨੂੰ प्रूफ करने वास्ते पहली गल तो कि होंदियां की ने, ठीक है ना। तो सब तो पहला तो तुसी कुछ इक्वेशनस में तुहानूं डिस्पले करान लग्या, उन्होंने तुसी ध्यान दे नाल देखो। जिवें कि इस पेज के उपर तुसी देख रहे हो देयर आर सो मैनी इक्वेशनस, ठीक है ना। तो ये एक्सरसाइज हैगी है तुहाड़ी 4.1। एग्जाम्पल्स जिहड़ी हैगे ने वो मैं तुहाडे नाल डिस्कस नहीं करूँगा क्योंकि वो तो पहले ही सॉल्व होईयां ने। तुसी इस विच करना की है कि जो मैथड है प्रिंसीपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन वो है कि किवें इसनूं आपां यूज़ करने हाँ, ठीक है ना। तो यूज़ करने वास्ते की है कि अपने कोल सिर्फ अते सिर्फ इसदे 3 स्टैप बनते हैं। देयर आर ओनली 3 स्टैप्स एंड इन ईच क्वेश्चन यू हैव टू फॉलो एंड यू हैव टू अप्लाई दीज 3 स्टैप्स। ये तीनों स्टैप है ने जदों अपने कोल वेरीफाई हो जाएंगे किसी भी इक्वालिटी या इनइक्वालिटी को प्रूफ करने वास्ते, दैन वी कैन से कि जो स्टेटमेंट आपां नूं दिती हुई है दैट इज ट्रू बाय मैथमेटिकल इंडक्शन। तो जी 4.1 एक्सरसाइज है इस विच जिवें फर्स्ट क्वेश्चन हो गया, सैकेंड हो गया, थर्ड हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, ऑल दीज आर सम ऑफ सम टाइप ऑफ पैटर्न, सम ऑफ सीरीज। तो इन्हां दा कोई एक पैटर्न है, वो पैटर्न का जिहड़ा है आपां नूं एक सम दिता होया है। तो जो लैफ्ट हैंड साइड का जदों आपां जोड़ करने हाँ, ठीक है ना। जिवें तुसीं आ एक एग्जाम्पल देख लो, आ क्वेश्चन तुसीं देखो, जो लैफ्ट हैंड साइड हैगी है इन्हां सारिਆਂ ਦੇ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ जोड़ करांगे तो अपने कोल राइट हैंड साइड ਦੇ इक्वल अपने कोल बनेगा। तो इत्थे जिहड़ा सम है वो अपने कोल n टर्म्स का है। तो n तो अपने कोल एक नैचुरल नंबर है। नैचुरल नंबर 1 तो लेके जिन्ना मर्जी अपने को लार्ज हो सकता है, 1 2 3 4 5 100 भी आ सकता है, 1000 भी आ सकता है, 1 करोड़ भी आ सकता है, जिन्ना मर्जी आवे, ठीक है ना। तो ये जिन्ने भी अपने कोल इक्वेशनस तुसीं देख रहे हो ऑल दीज हैव सम टाइप ऑफ पैटर्न। तो जो लैफ्ट साइड है वो भी अपने को राइट हैंड साइड के इक्वल अपने को रहेगी, ठीक है ना। एवं जे तुसीं थोड़ा जिहा होर नीचे जाओगे, ठीक है ना, जिमें कि अपने कोल आ क्वेश्चन आ गए अपने कोल। तो आ भी की है अपने कोल एक प्रकार के पैटर्नस है ने। जो क्वेश्चन नंबर तुसीं 19 देख रहे हो, 20 देख रहे हो, 21 देख रहे हो, दीज आर सम टाइप ऑफ फैक्टर्स and divide by another factor or number। जो अपने को क्वेश्चन नंबर 24 है दिस इज इनइक्वालिटी। क्वेश्चन नंबर तुसी जेड़ा 18 देख रहे हो दिस इज आल्सो सम टाइप ऑफ इनइक्वालिटी। जो इन्हां दा सम है दैट विल बी ऑलवेज लैफ्ट हैंड साइड दे विच वो हमेशा की है 1/8 2n + 1 तो 1 दा होल स्क्वायर तो हमेशा लेस देन ही रहेगा, ठीक है ना। सो वी कैन ईजली अप्लाई टू प्रूव दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस एंड टू प्रूव दिस टाइप ऑफ इक्वालिटीज और इनइक्वालिटीज नोन एज प्रिंसिपल मैथमेटिकल इंडक्शन। तो इसनूं तुसीं अप्लाई किवें कर सकते हो, आपां एक सब तो पहला एग्जाम्पल लैने हाँ, ठीक है। वेरी सिंपल एग्जाम्पल 1 + 1 + 2 + 3 + 4 + and so on n is equal to n + 1/2 a अपन को होता है। दिस इज वेरी सिंपल एग्जाम्पल। तो ये एनी सिंपल एग्जाम्पल देने का मतलब एक ही है कि
ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਮੈਥਮੈਟੀਕਲ ਇੰਡਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਅਪਲਾਈ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਪੁਆਇੰਟ ਆਪਾਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਮੈਥਮੈਟੀਕਲ ਇੰਡਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪੀ.ਐਨ. ਦੇ ਨਾਲ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦੀ ਫੋਰਮ ਵਿੱਚ ਡਿਨੋਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਪੀ.ਐਨ. ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਦ ਗਿਵਨ ਸਟੇਟਮੈਂਟ। ਤਾਂ ਮੈਥਮੈਟੀਕਲ ਇੰਡਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਸਟੈਪ ਆਉਣਗੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸਟੈਪ ਆਏਗਾ ਉਹ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਪੁੱਟ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਜੋ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ n = 1 ਵਾਸਤੇ ਟਰੂ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਕੀ ਬਣੇਗਾ, ਆ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਆ 3 ਸਟੈਪ ਤੁਸੀਂ ਪੱਲੇ ਬੰਨ ਲਓ। ਮਤਲਬ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਸਟੈਪ 1 ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਸਟੈਪ ਨੰਬਰ 1, ਪੁੱਟ n = 1 in ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 1। ਜੋ 1 ਨੰਬਰ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ n = 1 ਪੁੱਟ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਬਣੇਗਾ, n = 1 ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਧਰ ਹੁਣ ਆ ਇੱਕੋ ਹੀ ਟਰਮ ਆਊਗੀ, ਓਨਲੀ 1 ਟਰਮ। ਤਾਂ ਜਿੱਥੇ n ਹੈਗਾ ਉੱਥੇ ਆਪਾਂ 1 ਪੁੱਟ ਕਰਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਰਾਈਟ ਹੈਂਡ ਸਾਈਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਜਿੱਥੇ n ਹੈਗਾ ਉੱਥੇ 1 ਪੁੱਟ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਆਪਾਂ। this implies 1 is equal to 1 into 2/2 is equal to 1। ਤਾਂ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੈ, 1 = 1 ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਬਣ ਗਿਆ, which is true for n = 1। ਤਾਂ ਜਿਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੂਫ ਕਰਨਾ ਹੈ ਉਹ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ n = 1 ਵਾਸਤੇ ਟਰੂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸਟੈਪ ਨੰਬਰ 1, ਠੀਕ। ਸਟੈਪ ਨੰਬਰ 2 ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਸਟੈਪ ਨੰਬਰ 2 ਯੂ ਜਸਟ ਪੁੱਟ n = k। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਐਜ਼ਿਊਮ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਐਜ਼ਿਊਮ that equation number 1 is true for n = k। ਇਹ ਆਪਾਂ ਐਜ਼ਿਊਮ ਕਰਾਂਗੇ, ਆਪਾਂ ਸਪੋਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਜੋ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 1 ਨੰਬਰ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ n = k ਵਾਸਤੇ ਟਰੂ ਹੈ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ n = k ਵਾਸਤੇ ਟਰੂ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ, 1 ਨੰਬਰ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ n ਹੈਗਾ ਉੱਥੇ ਆਪਾਂ k ਪੁੱਟ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 1 ਨੰਬਰ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਕੀ ਬਣ ਜਾਊਗੀ, pk = 1 + 2 + 3 + 4 and so on। n = k ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੋਇਆ, k ਟਰਮਸ ਆਏ ਨਹੀਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, k + 1/2। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਨਾਓ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 2। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਓ ਕਿ ਪਹਿਲਾ ਸਟੈਪ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੂਫ ਕਰਤਾ ਕਿ ਗਿਵਨ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਇਜ਼ ਟਰੂ ਫਾਰ n = 1। ਸਟੈਪ ਨੰਬਰ 2 ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਐਜ਼ਿਊਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ n = k ਵਾਸਤੇ ਟਰੂ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਟੈਪ ਨੰਬਰ 3 ਪ੍ਰੂਫ ਕਰੋਗੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਐਜ਼ਿਊਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਨਾਓ ਸੀ ਸਟੈਪ ਨੰਬਰ 3। ਕੀ ਕਰੋਗੇ, ਟੂ ਪ੍ਰੂਵ ਫਾਰ n = k + 1। ਜੋ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ n = k + 1 ਵਾਸਤੇ ਟਰੂ ਹੈ। ਜੇ ਉਹ ਟਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ then we can say
the given statement is true for all natural number। ਇਹ ਇਸ ਦੇ 3 ਸਟੈਪ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੂਫ ਹੈਗਾ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ। ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਇਹਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰੋਗੇ PK+1 ਤੋਂ। ਕਿੱਥੋਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰੋਗੇ? ਯੂ ਵਿਲ ਸਟਾਰਟ ਫਰੋਮ PK+1 ਤੋਂ। PK+1 1 + 2 + 3 + 4 ਐਂਡ ਸੋ ਔਨ K। ਤਾਂ K ਆਉਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇਹ ਵਾਲੀਆਂ K ਟਰਮਸ ਆ ਗਈਆਂ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ K ਟਰਮ ਦਾ ਸਮ ਹੈਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਸਟੈਪ ਨੰਬਰ 2 ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖੋ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ K ਟਰਮਸ ਦਾ ਸਮ ਹੈਗਾ, ਬਟ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੂਫ ਕੀ ਕਰਨਾ K+1 ਵਾਸਤੇ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਟਰਮ ਹੋਰ ਆਏਗੀ K+1, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਹੁਣ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਟੈਪ ਨੰਬਰ 2 ਹੈਗਾ, ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰੂਫ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਤੇ ਪ੍ਰੂਫ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ? ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, वन ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ K ਤੱਕ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਮ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 2 ਨੰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ। ਆ ਜਿਹੜਾ ਸਮ ਹੈਗਾ ਨਾ, ਸਮ ਆਫ 1 + 2 + 3 + 4 + K ਟਰਮਸ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ K+1/2। ਤਾਂ ਆ ਜਿਹੜਾ ਸਮ ਹੈਗਾ ਉਹ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਪੁੱਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਕੀ ਬਣ ਜਾਏਗਾ? ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ K+1/2 + K+1। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਬਣ ਜਾਏਗਾ। ਇਹਨੂੰ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸਿੰਪਲੀਫਾਈ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਸਿੰਪਲੀਫਾਈ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ? ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ K+1 + 2 K+1/2 ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ K+1 ਦੋਨੋਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਾਮਨ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਆ ਵੀ K+1 ਹੈਗਾ, ਆ ਵੀ K+1 ਹੈਗਾ, ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਾਮਨ ਲੈ ਲਾਂਗੇ। ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਕੀ ਬਚੇਗਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ? K+2/2। ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਸਿੰਪਲੀਫਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇਹ ਆ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਇਹ ਪਊਗਾ ਕਿ ਇਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਪ੍ਰੂਫ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰੋਗੇ? ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਆ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਸੀਗੀ, ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਥੇ n ਹੈਗਾ ਉੱਥੇ K+1 ਪੁੱਟ ਕਰਕੇ ਦੇਖੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਉਹੀ ਚੀਜ਼ ਬਣਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਵੈਲਿਊ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆਈ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ? ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ K+1 ਪੁੱਟ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਆ ਬਣ ਜਾਊਗਾ, ਹੈ ਨਾ। ਦਿਸ ਇਜ਼ K+1। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਟ ਕਰ ਦਿਓ 1 + 2 + 3 + ਐਂਡ ਸੋ ਔਨ K ਆਊਗਾ, ਫਿਰ K+1 ਵੀ ਆ ਜਾਊਗਾ। ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਇੱਥੇ K+1 ਪੁੱਟ ਕੀਤਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪਾਂ K+1 ਪੁੱਟ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ K+1 ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਜਾਊਗਾ? K+2 ਹੋ ਜਾਏਗਾ। K+1 ਸੌਰੀ, ਇੱਥੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ K+1 ਪੁੱਟ ਕਰੋਗੇ ਨਾ ਤੇ +1 ਹੋ ਰਿਹਾ, ਕਿੰਨਾ ਬਣ ਗਿਆ? K+2 ਹੋ ਗਿਆ ਅਪੋਨ 2। ਤਾਂ ਫਸਟ K+1 ਟਰਮਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਮ ਹੈਗਾ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇੰਨਾ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਵੈਲਿਊ ਆਈ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਹੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਨਾਓ ਵੀ ਕੈਨ ਸੇ ਦ given statement is true, which is true for, ਸਿੱਧੇ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, which is true for n equal to K+1। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇੱਥੋਂ ਕਨਕਲੂਡ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ? according to principal mathematical induction all the 3 steps are satisfied। ਤਾਂ ਇਹਦੇ 3 ਸਟੈਪ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ? ਪਹਿਲੇ ਸਟੈਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈਗਾ ਕਿ ਯੂ ਹੈਵ ਟੂ ਪ੍ਰੂਵ ਗਿਵਨ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਇਜ਼ ਟਰੂ ਫਾਰ n ਇਕੁਅਲ ਟੂ 1। ਆ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਹੋ ਗਿਆ ਪਹਿਲਾ ਸਟੈਪ। ਦੂਸਰਾ ਸਟੈਪ ਕੀ ਹੈਗਾ? ਯੂ ਹੈਵ ਟੂ ਐਜ਼ਿਊਮ ਦੇਟ ਦ ਗਿਵਨ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਇਜ਼ ਟਰੂ ਫਾਰ n ਇਕੁਅਲ ਟੂ k। ਤੀਸਰਾ ਸਟੈਪ ਕੀ ਹੈਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੂਫ ਕਰਨਾ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਜੋ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ K+1 ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਟਰੂ ਹੈ।
ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹ ਤਿੰਨ ਸਟੈਪ ਸੈਟੀਸਫਾਈ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਮੈਥਮੈਟੀਕਲ ਇੰਡਕਸ਼ਨ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਉਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? The given statement will be true for all natural number। ਤਾਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਨੈਚੁਰਲ ਨੰਬਰ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜੋ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਟਰੂ ਹੋਏਗੀ। ਸੋ ਇਨ ਦਾ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕੁਐਸਚਨ what is there? By principle of mathematical induction, the given statement is true for all natural number। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮੈਥਡ ਹੈਗਾ, ਦਿਸ ਮੈਥਡ ਵਿਲ ਬੀ ਐਪਲੀਕੇਬਲ ਓਨਲੀ ਫॉर ਨੈਚੁਰਲ ਨੰਬਰ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਆਫ ਮੈਥਮੈਟੀਕਲ ਇੰਡਕਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਇਹ ਮੈਥਡ ਨੈਚੁਰਲ ਨੰਬਰ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਆਪਾਂ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਹੋਏਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਆਈ ਹੋਪ ਕਿ ਦਿਸ ਮੈਥਡ ਇਜ਼ ਵੈਰੀ ਕਲੀਅਰ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਤਿੰਨ ਸਟੈਪ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਓ। ਮੈਂ ਇਸ ਦਾ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਕਰਾਉਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖਣਾ ਐਂਡ ਆਈ ਹੋਪ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਆਏਗੀ। ਸੀ ਵਨ ਮੋਰ ਕੁਐਸਚਨ, ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਜਿਹਾ ਕੁਐਸਚਨ ਆਪਾਂ ਇੱਥੋਂ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਸੀ ਨਾइन्थ ਕੁਐਸਚਨ। ਨਾइन्थ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈਗਾ? 1/2 plus 1/4 plus 1/8 plus 1/2 raised to power n is equal to 1 minus 1/2 raised to power n ਹੋਏਗਾ ਹਮੇਸ਼ਾ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਕੁਐਸਚਨ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਫਸਟ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਅਪ ਟੂ 17, ਇਹ ਸਾਰੇ ਕੁਐਸਚਨ ਇੱਕੋ ਨਾਲ ਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਇੱਕੋ ਤਰੀਕਾ ਰਹੇਗਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰਾਉਣ ਲੱਗਿਆ ਸੀਗਾ 9th ਕੁਐਸਚਨ। ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ? 1/2 plus 1/4 Pn is a statement 1/2 plus 1/4 plus 1/8 and so on plus 1/2 raised to power n is equal to 1 minus 1/2 raised to power n। okay, एक बार स्टेटमेंट फिर दोबारा देख लो। क्वेश्चन नंबर 9, 1/2 plus 1/4 plus 1/8 and so on plus 1/2 raised to power n is equal to 1 minus 1/2 raised to power n। ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਇਸ ਵਿੱਚ? we have to apply principal mathematical induction and prove that this is true। okay, ਤਾਂ ਕੀ ਕਰੋਗੇ ਤੁਸੀਂ? ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਇਸ ਦਾ ਸਟੈਪ ਨੰਬਰ 1, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਕਰਨਾ ਹੈ ਪੁੱਟ n equal to 1। n equal to 1 ਪੁੱਟ ਕਰਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਓਨਲੀ ਫਸਟ ਟਰਮ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ these are n terms। ਆ ਪਹਿਲੀ ਹੋ ਗਈ, ਦੂਜੀ ਹੋ ਗਈ, ਤੀਜੀ ਹੋ ਗਈ, ਐਂ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਆ n ਤੱਕ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ n equal to 1 ਪੁੱਟ ਕਰਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਓਨਲੀ ਫਸਟ ਟਰਮ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ n equal to 1 ਪੁੱਟ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਕੀ ਆਏਗਾ? P1 ਆ ਫਸਟ ਟਰਮ ਹੈਗੀ 1/2 is equal to ਰਾਈਟ ਹੈਂਡ ਸਾਈਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਪੁੱਟ ਕੀਤਾ 1। ਤਾਂ ਆ ਵੀ ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ? ਆ 1 2 ਦੀ ਪਾਵਰ 1 ਹੈਗੀ ਵੀ 1 minus 1/2 is equal to 1 minus 1/2 ਕਿੰਨਾ ਹੁੰਦਾ? 1/2। ਸੋ ਦਿਸ ਇੰਪਲਾਈਜ਼ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? P1 is true for n equal to 1। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ n equal to 1 ਪੁੱਟ ਕਰਨੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇਹ true ਹੈ, which is true। ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਨੰਬਰ ਸਟੈਪ ਸੈਟੀਸਫਾਈ ਹੋ ਗਿਆ then ਸਟੈਪ ਨੰਬਰ 2, ਸਟੈਪ ਨੰਬਰ 2 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ we have to assume
ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਪੋਜ਼ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ ਕਿ ਜੋ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਨੰਬਰ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਹੈ, ਦਿਸ ਇਜ਼ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 1, is true for n equal to k. Assume that Pn is true for n equal to k. ਤਾਂ ਜਿੱਥੇ n ਹੈਗਾ ਉੱਥੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ k ਆ ਜਾਏਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਹੀ ਆਪਾਂ ਸਿੱਧਾ ਡਾਇਰੈਕਟ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ pk such that 1/2 plus 1/4 plus 1/8 and so on plus 1/2 raised to power k is equal to 1 minus 1/2 raised to power k. This is equation number 2. ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ equation number 2, step number 2 always will help us to prove step number 3. ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ step number 3 ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੂਫ ਕਰਨਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਯੂਜ਼ ਹੋਏਗਾ। ਲੇਕਿਨ step number 3 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਕੀ ਪਏਗਾ? This is step number 3. To prove Pn is true for n equal to k plus 1. ਇਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੂਫ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਹੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ pk ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੋ ਗਿਆ ਸਮ ਆਫ ਫਸਟ k ਟਰਮਸ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ n equal to k plus 1 ਲਵਾਂਗੇ ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੋਏਗਾ ਸਮ ਆਫ ਫਸਟ k plus 1 ਟਰਮਸ। ਤਾਂ pk plus 1 is equal to such that 1/2 plus 1/4 plus 1/8 and so on 1/2 raised to power k। ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆਇਆ ਨਾ 1/2 raised to power k, these are only first k terms। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ k plus 1। ਤਾਂ k plus 1 ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ? ਇੱਕ ਟਰਮ ਹੋਰ ਇਹਦੇ ਚ ਐਡ ਕਰਨੀ ਪਊਗੀ। ਇਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ k ਟਰਮਸ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਨੈਕਸਟ ਵਾਲੀ ਟਰਮ ਕਿਹੜੀ ਆਊਗੀ? ਉਹ ਬਣੂਗੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 2 raised to power k plus 1। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਕੋਲ n ਦਾ ਸਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਇੰਨੀ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਇੰਨੀਆਂ ਟਰਮਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜੋੜ ਹੈਗਾ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 2 ਨੰਬਰ ਸਟੈਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ 2 ਨੰਬਰ ਸਟੈਪ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੈਲਿਊ ਆਪਾਂ ਸਿੱਧੀ ਡਾਇਰੈਕਟ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ 2 ਨੰਬਰ ਸਟੈਪ ਇਜ਼ ਆਲਵੇਜ਼ ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ। ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਅੰਡਰਲਾਈਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਆਹ ਵਾਲੀ ਵੈਲਿਊ ਪੁੱਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਸ ਵੈਲਿਊ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਪੁੱਟ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕੀ ਬਣੇਗਾ? 1 minus 1/2 raised to power k plus 1/2 raised to power k plus 1। ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਸਿੰਪਲੀਫਾਈ ਕਰਕੇ ਦੇਖੀਏ ਕੀ ਬਣਦਾ ਹੈ। is equal to ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? 1 minus ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਾਮਨ ਆਉਂਦਾ ਕੁਛ, ਉਹ ਕਾਮਨ ਕੀ ਆ ਰਿਹਾ? 1/2 raised to power k ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕਾਮਨ ਆ ਗਿਆ। ਪਿੱਛੇ ਕੀ ਬਚ ਗਿਆ? ਇੱਥੇ ਦਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਬਚੂਗਾ 1। ਸਟੈਪ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਨੋਟ ਕਰਨਾ। ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 1/2 raised to power k plus 1 ਕਾਮਨ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਕਾਮਨ ਲੈਣਾ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ +1 ਦੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਹੈਗੇ ਹੋ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਕੀ ਬਚੇਗਾ? 1 minus 1/2 okay is equal to 1 minus 1/2 raised to power k into 1 minus 1/2 कितना होएगा? 1/2 is equal to 1 minus 1/2 raised to power k plus 1। ठीक। ਤਾਂ ਇਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ? ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸਿੰਪਲੀਫਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ pk plus 1 1/2 plus 1/4 plus and so on 1/2 raised to power k plus 1/2 raised to power k plus 1 is equal to 1 minus 1/2 k plus 1 आ गया। This statement is true for n equal to k plus 1। ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ true ਹੋ ਗਿਆ।
ਦੇਖੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਟੈਪ ਨੰਬਰ 2 ਸੀਗਾ, ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 2 ਦੇਖੋ, ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 2 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈਗਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 1 ਮਾਈਨਸ 1.2 ਰੇਜ਼ ਟੂ ਪਾਵਰ ਇੱਥੇ k ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ pk+1 ਵਾਸਤੇ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੂਫ ਕੀਤਾ, ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ k+1 ਬਣਦਾ ਪਿਆ। ਸੋ the statement is true for n equal to k+1, which is true for n equal to k+1. So all the 3 steps of, ਜਦੋਂ ਤਿੰਨੋਂ ਸਟੈਪ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸੈਟੀਸਫਾਈ ਹੋ ਗਏ, ਜਦੋਂ n equal to 1, n equal to k, n equal to k+1 ਤਿੰਨਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੂਫ ਕਰਤਾ ਔਰ ਸੈਟੀਸਫਾਈ ਹੋ ਗਏ, then we can say by the principle of mathematical induction the given statement is true for all natural number. So therefore the given statement is true for all n belongs to n. Is the given stat by the principle of a जरूर लिख देना भी, by PMI, principle of mathematical induction, the given statement is true for all natural number और n belongs to n ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ for all n ਆ ਹੁੰਦਾ belong to n, ਤੇ n ਕੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਨੈਚੁਰਲ ਨੰਬਰ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮੈਥਮੈਟੀਕਲ ਨੋਟੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਮਟਾਈਮਸ ਯੂਜ਼ ਕਰਨੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨਾ ਕੀ ਹੈ ਬੱਚਿਓ ਕਿ ਜੋ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਹੈਗੀ ਹੈ 4.1 ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਆਫ ਮੈਥਮੈਟੀਕਲ ਇੰਡਕਸ਼ਨ ਦੀ, ਜੋ ਕਿ ਕੁਐਸਚਨਸ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਈ ਸੀਗੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੁਐਸਚਨਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਟਰਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਫਸਟ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਫਸਟ 17 questions, all these questions are very simple and similar type of questions। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਸਟ ਪੇਜ ਨੰਬਰ ਅਤੇ ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਆ ਲੈਕਚਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਇਸ ਟਿਊਟੋਰੀਅਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ ਅਤੇ ਪੇਜ ਨੰਬਰ ਪਾਉਣਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਆਈ ਵਿਲ ਚੈੱਕ, ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਨੈਕਸਟ ਲੈਕਚਰ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਆਏਗਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਵਿੱਚ ਪੁੱਟ ਕੀਤੀ ਜਾਊਗੀ। ਨੰਬਰ 2 ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਟਿਊਟੋਰੀਅਲ ਮੈਂ ਹੋਰ ਬਣਾਉਂਗਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇਨਇਕੁਐਲਿਟੀਜ਼, ਜਿਵੇਂ ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 18 ਹੈਗਾ 19, 20, 21, 22, 23, 24, ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 2 ਕੁਐਸਚਨ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਮੈਂ ਹੋਰ ਨੈਕਸਟ ਟਿਊਟੋਰੀਅਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਾਰਟ 2 ਹੋਏਗਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੁੱਟ ਕਰਾਂਗਾ, ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰ ਇੱਕ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਸੋਲਵ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੈਲਪ ਮਿਲੇ। ਤਾਂ ਇਸ ਦੀਆਂ ਜੋ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਸੋਲਵਡ ਹੈਗੇ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ, ਉਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਰਾਏ ਤੇ ਕਰਾਵਾਂਗਾ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪੁੱਛ ਲੈਣਾ, ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਥੈਂਕ ਯੂ very much to see this lecture till the end.